ओम शांति 10 अगस्त 2024 परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे एबे तुमर समस्त आशा पूर्ण हेबाकु जाउछे अर्थात क्षुधा मेंटी जाउछे कारण बाबा आसीछंती तुम मानंकु तृप्त आत्मा करिबा पाए। आजिर प्रश्न एबे तुमे पिलामाने भक्ति तो करुनाह किंतु निश्चित भावरे भक्त अट किपरि। एबे तुमे पिलामाने भक्ति तो करुनाह किंतु निश्चित भावरे भक्त अट किपरि। उत्तर जे पर्यंत देह अभिमान रहिछि से पर्यंत तुमे भक्त अट। एबे तुमे माने ज्ञानी हेबा पाई पाठ पढ़ुछ जेतेबेले परीक्षारे उत्तीर्ण होइजिब कर्मातीत होइजिब तेबे जाई संपूर्ण ज्ञानी कुहाजिब। तापरे आउ पाठ पढ़िबार आवश्यकता नाही। ओम शांति। भक्त एवं भगवान दुई जन अटंती ना पिता एवं पुत्र। भक्त तो अनेक अछंती किंतु भगवान जणे। तुम मानंकु ए सबु कथा बहुत सहज लागुछि। आत्मा शरीर द्वारा भक्ति करिथाए काहेकि भगवान बाबांक सहित मिसिबा पाए। तुमे भक्त माने एबे ड्रामा को बुझी गलणी। जेतेबेले पूरा ज्ञानी होई जिव सेतेबेले एठारे आउ रहिब नाही। जेपरी स्कूल रे पाठ पढ़ी परीक्षा रे पास करिगले आउ गोटिए श्रेणी को जानती। एबे तुम मानंकु भगवान पाठ पढ़ाउछंती। ज्ञानी मानंकु तो पाठ पढ़ार आवश्यकता नाही। भक्त मानंकु भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तुमे माने जानिछ आमे आत्मा माने भक्ति करुथिले एबे भक्तिरु बाहारी ज्ञान को किपरि आसीबाकु हेबो ए कथा बाबा सिखाउछंती। तुमे माने एबे भक्ति करुनाह किंतु देह अभिमान रे तो आसी जाउछ ना। ए कथा तुमे माने जानिछ किंतु भक्त माने तो भगवानंकु मध्य जानि नाहंती। निजे मध्य कहउछंती जे आमे जानि नाहु। जिए नंबर 1 भक्त थिले तांकु मध्य बाबा पचारुछंती तुमे जेउ भगवानंकर भक्त थिल तांकु जानिथिल। वास्तवरे भगवान तो केवल जणे। एठारे तो अनेक भगवान होई गलेनी। निजकु मध्य भगवान बोली कहि देउछंती। एहा कोहे अज्ञानता बोली कुहा जाउछि। भक्ति घोर अंधकार अटे ताहा भक्ति मार्ग। भक्त माने गायन करुछंती ज्ञान अंजन सतगुरु देले अज्ञान अंधकार विनाश। ज्ञान अंजन गुरु माने देई पारिबे नाही। गुरु तो अनेक अछंती। तुमे माने जानिछ भक्ति रे कौन कौन करुथिल काहाकु मने पकाउथिल काहाकु पूजा करुथिल। सेही भक्तिर अंधकाररु तुमे माने एबे मुक्त होई गलणी काहेकि ना बाबांकु जानिगल। बाबा तुम मानंकु परिचय देउछंती। मीठे मीठे बच्चे तुमे आत्मा अट। तुमे एही शरीर द्वारा अभिनय करुछ। एहा बेहदर ज्ञान अटे। तुमे बेहदर अभिनय करुछ। एबे तुमे हदरु बाहारी बेहदकु आसी गलणी। एही दुनियार वृद्धि होई होई केते विशाल होई जाइछि। पुणी निश्चित भावरे सीमित हेब। हदरु बेहद ओ बेहदरु हद
କିପରି ହେଉଛି ଏ କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଆତ୍ମା ଏକ ଛୋଟ ତାରକା ସମାନ। ଏ କଥା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁର ତ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା। ତେବେ ସେହି ତାରକାର ଭକ୍ତି କିପରି କରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବସିଥାଏ। ବାସ୍ ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ପାଠ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲ। ରାବଣର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ରାବଣ ତ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣକୁ କେବେ ଛୋଟ ରୂପରେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। କିମ୍ବା ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। 5 ବିକାରକୁ ରାବଣ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ 5 ବିକାର ଏବେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏତେ ଦେହ ଅଭିମାନ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁଣି ପୂଜା କଲେ। ଏହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବ ଯେ ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ କେବେ ଥିଲେ, ପୁଣି ତମୋପ୍ରଧାନ କେବେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାବା ଆସି ବିଲକୁଲ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ାର ସାର ହେଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ବାବାଙ୍କୁ। ନିଜର ପିତା କ'ଣ କେବେ ଏପରି ଅଜଣା ଥାନ୍ତି କି? ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏହା ଭୁଲ ଭୁଲେଇଆର ଖେଳ ଅଟେ। ଜଣେ ହେଲେ ହଦ୍ର ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ପିତା। ତୁମମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ବିଲକୁଲ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେପରି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେହଦର ବାବା ନ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଭରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଆସି ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏଭଳି ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବାବା ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖୁଆଇଲେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନା, ସେହିପରି ଏହା ବେହଦର ତୃପ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଆତ୍ମାର ହଦର ତୃପ୍ତି ଏବଂ ବେହଦର ତୃପ୍ତିରେ ଦେଖ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୃପ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା। ଯଦିଓ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ କେହି ଲୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାରି ଯୁଗର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା ଏକ ଏବଂ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ତାରାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ଅଛି। କେତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜାଗା କିଣି ଘର ତିଆରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? କାହାକୁ ପଇସା ଦେବ? ଏହାକୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଟେ ନା। ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେଖ କେତେ ଧନ ନେଇଗଲେ। ଭାରତରେ ଏତେ ଧନ ଥିଲା। ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆସି ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ସମର୍ଥ ରହୁଛ। ଚୋରି ଆଦିର କୌଣସି ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଚୋରି କରିବା, ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ରାବଣର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣର ନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ରାବଣ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଚୋରି କରିବା, ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣର ନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ରାବଣ ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ରାବଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦଶହରା ପାଳନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲ। ରାବଣକୁ କିପରି ଜଳାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୁନା ଲୁଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ କ'ଣ ଜିନିଷ? ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ କେଉଁଭଳି ହୋଇଯାଇଥିଲ? କେତେ ପୂଜା ଆଦି କରୁଥିଲ। କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେପରି କଣ୍ଢେଇର ଖେଳ ଅଟେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ କରୁନଥିଲ। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚିତ୍ର ବା ମନ୍ଦିର ଆଦି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଧନର ଅପବ୍ୟବହାର। ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଦେଇଥିଲି। ସେ ସବୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ହରାଇଲ? ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜି ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହା କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଏହା ତ ମାୟାର ଭାବୀ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଅଛି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆସୁରୀ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କାହାକୁ ଲାଗିଛି ଏ କଥା ତ ଜାଣିପାରୁଛ।
ଅମୁକକୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ଲାଗିଛି, ଅମୁକକୁ କମ୍ ଲାଗିଛି, ଏହାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲାଗିନାହିଁ। ଏ କଥା ତ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ସବୁର ଆଧାର ହେଉଛି ସେବା। ସେବା ଆଧାରରେ ହିଁ ବାବା କହିବେ ଯେ ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲାଗିନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ ବିଲକୁଲ ସେବା କରିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସତଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧେର ବିନାଶ। କେବଳ ସାଗର ଏବଂ ସୁଖର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏବଂ ସୁଖର ସାଗର କେବଳ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଗୋଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ବେହଦ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ। ଭକ୍ତିରେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଚାଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାର ପାଠ ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ। ବାବା ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବେ। ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତ ରହିଛି ନା। ସାକାର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ କମ୍ ହେବେ, ପରମଧାମରେ ସେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମା ରହିବେ। ଜଣେ ହେଲେ ବି ଅଭିନେତା କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ବେହଦର ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଅନାଦି ପାଠ ମିଳିଛି। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା, ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସାଗର। ଯେପରି ଭକ୍ତିର ମାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ମାନ ରହିଛି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ କେତେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣୁଛ। ତେଣୁ କେତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ କି ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ଆଦିକୁ ଦେଖିବୁ? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବ? ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପେଟ ପାଇଁ ତ 2 ପଟ ରୁଟି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ପାପ ହିଁ ପାପ ହେଉଛି। ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଉପରେ ମିଥ୍ୟା କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପଇସା ମଧ୍ୟ ଢେର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ କେହି କେତେ ବି ଲୁଚାନ୍ତୁ, ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥ କିଛି ବି କର, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ମନେ ରହୁ। ବାବା ତ ତୁମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି।
ଧରିତ୍ରୀ ଆକାଶ ସବୁ ଅମର ହୋଇଯିବ ଧରିତ୍ରୀ ଆକାଶ ସବୁ ଆମର ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ମାଲିକ ଥିଲୁ। ଭାରତ ଏକ ଅବିନାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ଏହା ତ ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଶାରୀରିକ ଧନ୍ଦା ଆଦି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଉଛୁ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଆମେ ତ ଶାରୀରିକ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜା ହେବୁ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଯାହାର ବିନାଶ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯିବ କି? ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେବାର ହିଁ ଅଛି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମରଣ କରି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ଏହି ରଥ ମଧ୍ୟ ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ବାବାଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଅଲଫଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହ ମିଳିଲା। ପୁଣି ଏହି କଳିଯୁଗୀ ପଦ ପାଇଁ ପୁଣି ଏହି କଳିଯୁଗୀ ପଦ କ'ଣ କରିବେ? ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଓହୋ, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛି। ଅନେକ ଥର ହୋଇଛି। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦିଓ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏପରି ତୃପ୍ତ ଏବଂ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଆଶା ନ ରହୁ, କାରଣ ଏସବୁ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2 ନମ୍ବର। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପାରଦ ସଦାସର୍ବଦା ଚଢ଼ି ରହିଥାଉ। ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ ହଟିଯାଉ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉ। ଆଜିର ବରଦାନ। ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବବନ୍ଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଭବ। କେହି ପିଲା କୁହନ୍ତି, ଏମିତି ତ ମୁଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣ ଟିକେ ରହୁଛି ନା। ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ କାରଣ କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କ'ଣ ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ଏଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି ଯେପରି କିଛି ବି ହୋଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି।
एभଳି स्थिति को कुहाଯାए उड़ीबार कला एवं उड़ीबार कलार लक्षण हैला डबल लाइट स्थिति। सेमानंकु कौनसी प्रकारर बोझ हलचल करि पारिब नाही। आजिर स्लोगन प्रत्येक गुण को बा ज्ञान को निजर व्यक्तिगत संस्कार रे परिणत कर दियो। प्रत्येक गुण को बा ज्ञान को निजर व्यक्तिगत संस्कार रे परिणत कर दियो। ओम शांति।